मैं पहले थोड़ी अपनी गल रख ला, फिर प्लीज़ थोड़ा सवाल जवाब देता हूँ। वैसे तो वही है ਜਿਹੜੀਆਂ मैं हूँ करके ही आया। कल कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के उत्ते टिप्पणी की है। हालांकि असी टिप्पणी का तो स्वागत करते हैं, पर जिस तरीके नाल झूठ कांग्रेस पार्टी के मुख मंत्री साहब ने बोलिया कि ये तो बहुजन समाज की सरकार चल रही है और बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल दी जिहड़ियां सीटां नूं लैके उन्होंने टिप्पणी की आ। मुख मंत्री साहब ये टिप्पणियां करनियां तुहाडी कांग्रेस पार्टी के खून च है, तुहाडे DNA च है, जिहदा प्रगटावा पहले दिन मैंबर पार्लीमेंट श्री रवनीत बिट्टू जी उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी के श्री हरदीप पुरी साहब ने किया सी। तुसीं उदों कैबिनेट मंत्री सी और चमकौर साहब तो MLA सी, और श्री रवनीत बिट्टू जी ने गल कही सी कि श्री चमकौर साहब ते श्री आनंदपुर साहब ये दो पवित्र ते पंथक सीटां दलितां पछड़ियां ते बहुजन समाज नूं क्यों देतियां। अज तुसीं मुख मंत्री हो, जिहड़ा इहदा मतलब ये आ कांग्रेस आज़ादी के 74 साल बाद भी दलितां पछड़ियां नूं पवित्र ते पंथक नहीं मनदी। कांग्रेस खुद नूं पवित्र ते पंथक मनदी है। और मानयोग मुख मंत्री साहब तुसीं उसे हल्के दे, अज तुहाडे कोल पावर है। और श्री हरदीप पुरी जी भारतीय जनता सरकार ने मैनू ये दसो कि जी दलित और पछड़े वर्गों के खिलाफ टिप्पणी की सी, जिहदे खिलाफ बकायदा असी एप्लीकेशन थाने च दित्ती आ परचा दर्ज कराउण लई, उत्ते परचे ते की कार्रवाई की है। तुसीं सू मोटो लैके उत्ते ते कार्रवाई क्यों नहीं की। तुहानूं हेज जिहड़ा आ दलित पछड़े वर्गों का जाग रहा, अज तुसीं मुख मंत्री जागना चाहिए है, लेकिन कार्रवाई क्या की, इस गल का उत्तर दिओ। और मानसे तो सरदूलगढ़ तो साबका MLA जीतेंद्र सिंह मोफर साहब उन्हों की आडियो वायरल हुई, उन्होंने जाति सूचक शब्दों की जी वरतों की सी दलितां पछड़े वर्गों दी दो वड्डियां जातां नूं लैके। हुण मैं वो गाली गलोच तो दसदा चंगा नहीं लगता, उहदे ते क्या कार्रवाई की। तीसरा तुसीं ये कहने हो कि कांग्रेस की सरकार बहुजन समाज की सरकार है, तो बहुजन समाज की सरकार भैण कुमारी मायावती जी 4 बारी मुख मंत्री बने। उस 4 बारी की मुख मंत्रीशिप के भैण कुमारी मायावती जी ने 11 लाख किला जमीनों का वंडिया, 22,000 पिंड उत्तर प्रदेश के अंबेडकर पिंड बनाए, तो तुसीं एक भी पिंड दस दिओ वंडिया होवे। तुसीं बहुजन समाज की सरकार ने तो उत्तर प्रदेश में भैण कुमारी मायावती जी की बोल 11 लाख किले वंडे, तुसीं किते तुसीं कोई एक माला भी वंडिया होवे दस दिओ, एक माला भी। तुसीं तां लाल लीकां दे विच हले फसे हुए आ। आज़ादी के 74 सालों कांग्रेस हरे दलितां पछड़ियां दी लाल लीक दे पोचा नहीं फेर सकी और अज भी झूठे ऐलाननामे कर रही है। बहुजन समाज की सरकार ने तो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर साहब के नाम से जिला भी बनाया, यूनीवर्सिटी भी बनाई। महात्मा ज्योतिराव फूले जी के नाम से जिला भी बनाया, यूनीवर्सिटी भी बनाई। भगवान बुद्ध के नाम से जिला भी बनाया, यूनीवर्सिटी भी बनाई। श्री गुरु रविदास जी के नाम से जिला भी बनाया और बड़े सिक्ख्या केंद्र भी बनाए, वड्डियां यादगारां भी बनाईयां। और सतगुरु कबीर जी के नाम से बहुजन समाज पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश जिला भी बनाया और वड्डियां यादगारां भी बनाईयां। किहड़ा महापुरुष है जिहड़ा बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जिस गुरु महापुरुष को सन्मान नहीं दिता। एक चन्नी साहब तुसीं दस दिओ कि बहुजन समाज की तुहाडी जे सरकार वा जिहनूं तुसीं सरकार दस रहे हैं, तो तुसीं एक चेहरे दे नाल मुख मंत्री साहब पहला अपनी पीढ़ी थले ताकत देखो किन्नी है तुहाडे कोल। DGP तुसीं नहीं ला सकते, एडवोकेट जनरल तुसीं नहीं ला सकते, तुहाडे कोल है की आ। और कांग्रेस तुसीं सवाल खड़ा करो भी जे जगदीश टाइटलर जिन सिखां दे उत्ते कहर दा जुल्म कीता दिल्ली दीयां सड़कां ते, जे ओनूं कांग्रेस हाई पावर कमेटी दा मैंबर लगा सकदी आ, तां एक दलित नूं चन्नी साहब DGP क्यों नहीं ला सकते। मतलब नाम तो मैनूं नहीं याद की उन्होंने, सोता साहब, इकबालप्रीत सिंह सोता जी, बई वो बेचारे का नाम भी IPS बनता, पिछे भी IPS है। इकबालप्रीत सिंह सोता है, पिछे भी IPS, मतलब जिहदे नाल 2 IPS लगते, वो सिद्धू साहब नूं DGP मंजूर नहीं। मतलब इन्नी दलित विरोधी सरकार चल रही है। और चन्नी साहब तुसीं मड़ जिहा बहुजन समाज पार्टी का शुक्रिया अदा करो, बसपा के वर्करां का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने पंजाब च हाथी तगड़ा किया, और हाथी तगड़ा होया भैण कुमारी मायावती जी और श्रोमणी अकाली दल वालों गठजोड़ होया, तां तुहानूं कुर्सी मिली है। आज़ादी के 74 सालों कांग्रेस ने किन्ने दलितां नूं कुर्सी दी, तां एक तुसीं आ, दूजे बेचारे सुशील कुमार शिंदे वो पता नहीं किसे शायद अजकल किसी गवर्नर हाउस च ना हो, तां उन्होंने भी थोड़ी तरह कांग्रेस ने उन्होंने भी वरत्या सी।
ਔਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਟ ਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਕ ਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਥੀ ਝੰਗਾੜ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਔਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ 4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਿਓ ਜਰਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਆ 200 ਯੂਨਿਟ 400 ਯੂਨਿਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। 60 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਬਈ 99 ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 99 ਦਿਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੱਚੇ। 60 ਲੰਘ ਆਏ ਆ, 30 ਬਾਕੀ ਆ, 29 ਬਾਕੀ ਆ, ਔਰ ਮੋਰੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭੋ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮਜਾਈਲ ਰੋਜ਼ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਸਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭੇਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਜੀ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 74 ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੈਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਔਰ ਤਕੜੀ ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਉਹ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਚੜਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਚੜਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਪੂਰ ਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਧਾਵਾ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ DNA 'ਚ ਆ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਹਿਲਾਈ ਜਾਓ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਆ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਫੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਤੋਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੋ। ਚੋਣਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ, ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 75% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਿਓ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਆ, ਉਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 98 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 83 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਔਰ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 20 MLA ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਬਣ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਿੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੁੱਡ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਸ ਵੀ ਖਿੱਲਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਖਿੱਲਰ ਦੇ ਆ ਪਰਸੋਂ ਜਾਏ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੰਨੇ ਕਾਹਲੇ ਆ ਖਿੱਲਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ।
ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਖਿੱਲਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮਸੀਂ ਕਿਤੇ 10 ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਰੀ ਉਹ ਪੰਡ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੈਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਜ ਆਈਟੀ ਦੀ ਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਆਈਟੀ ਜਾਂ ਈਡੀ? ਆਈਟੀ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਝੱਲ ਚੁੱਕੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ 12-14 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਘਰ ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਾਜ ਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀ ਔਰ ਈਡੀ ਇਹ ਤੋਤੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਤੋਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਚੂੜੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਲਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧੂ, ਨਵਜੋਤ, ਰੰਧਾਵੇ, ਬਾਜਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਜਿੰਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਹਾਇਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ 13 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ 13 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਵਾੜਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾ ਵੜ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੌਥ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਾਲ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 13 ਸੂਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ 3 ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ ਆ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਲੱਖ, 7 ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਏਡ ਦੇਗੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਅ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਆ ਉਸ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਈਲਸਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੈਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਧੀ ਆਈਲਟਸ ਕਰ ਲਈ 6 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ ਤੇ ਬੇਮੇਲ ਜੋੜ ਮੁੰਡਾ ਧੀਆਂ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬੇਮੇਲ ਜੋੜ ਬੈਂਡ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਧੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕਿਆ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ
ਉਹਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਰੀਬ ਲਈ, ਨਿਮਾਣੇ ਲਈ, ਨਿਆਸਰੇ, ਨਿਓਟੇ, ਨਪੱਤੇ, ਨਿਘਰੇ, ਨਿਧਰੇ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲਈ, ਮਜਲੂਮ ਲਈ, ਨਿਮਾਣੇ, ਨਿਆਸਰੇ, ਨਿਓਟੇ, ਨਪੱਤੇ, ਨਿਘਰੇ, ਨਿਧਰੇ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਵਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ और गुरुओं महापुरुषों की विचारधारक साझ के आधार पर। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।